반갑습니다. 벌써 세 번째 강의가 시작되는군요. 자, 지난 시간, What is phonics? 첫 번째 definition. What was that? Letter, sound, relationship 이었습니다. 그래서 각종 티칭 팁 좀 전해드렸고요. 자, 이번 시간에는 바로 the second definition. 나머지 반쪽 definition 보여드리도록 하고 티칭 팁 소개해드립니다. 자, 첫 번째 시간에 letter, sound, relationship 우리가 알고 있죠. 그래서 각 소리를 하나, 둘 빌드업 하게 됩니다. 그러면 그것으로 phonics 끝? 아닌 거죠. 바로 우리가 이렇게 individual sounds를 모아 놓는 것은 바로 이 두 번째 definition을 하기 위한 준비 작업이라고 해도 과언이 아닙니다. Then what's next? Yes, here is reading and spelling. 그리고 이것을 좀 전문 용어로 어떻게 얘기하냐면 sounds blending and segmenting. 조금 어렵죠? 다시 한번. Sounds blending and segmenting. segmenting은 blending은 그래서 조금 간단하게 표현을 해드리면 동작과 같이 각각의 소리를 가지고 있고 이것을 붙였다 뗐다 붙였다 뗐다 on off 하는 것이 바로 phonics의 두 번째 definition입니다. 자, 그렇다면 우리가 phonics를 하는 이유는 새로운 단어, 모르는 단어가 탁 나왔을 때 스펠링을 보면서 읽을 수 있게 하기 위한 그 기술이 바로 phonics죠. 자, 그렇다면 우리 선생님들은 과연 단어를 잘 읽을 수가 있는지 체크를 하기 위해서 슬라이드를 한번 준비를 해봤습니다. So why don't we read the words aloud? Are you ready? Okay, here we go. Dog, pen, crab, insect, album, octopus, and even a long word, Mississippi. Good job. Then what about these words? Crocodile? Crocodile. Yes. Crocodile. Crocodile. Tremodale. Tremortail. And finally, Tremitake. Yeah, good job. You've read all these words aloud. 자, 이 모든 단어들을 굉장히 잘 읽으셨어요. 소리를 내어서. 그런데 여기서의 이슈가 있습니다. 자, 왼쪽 칼럼, 오른쪽 칼럼에 있는 단어들을 다 읽긴 하셨는데 이 단어들을 읽으실 때 뭔가 좀 달라요. 뭐 프로세싱이 좀 다르던가 느낌이 다르던가 분명히 뭔가 다릅니다. 왜 달랐을까요? 저 굉장히 쉬운 질문을 하고 있죠. 왼쪽에 있는 단어들은 우리가 다 아는 단어들이에요. 그리고 의미가 있는 단어들. 오른쪽에는 crocodile을 제외하고 좀 이상한 단어들입니다. However, you could make it. 그런데도 읽으셨잖아요. 이것이 굉장히 놀라운 비밀입니다. 자, in reading instructions, there are two approaches. 접근법이 있어요. 이것은 두 개의 다른 접근법이기 때문에 one is better than the other. It's not like that. 그것이 아닙니다. 그냥 선택하시는 문제예요. One approach is whole word approach. In Korean, 통글자, 통언어, 통문자. 즉, 그 단어가 통으로 확 오는 거죠. 우리가 dog을 읽을 때 이렇게 보는 것이 아니라 dog이 하나로 확 와닿죠. 그것이 whole word approach이고 두 번째 approach가 바로 here we go, phonics approach입니다. 자, 이쯤 되면 phonics는 pronunciation과 점점 멀어지게 되죠. 자, 처음 보는 단어들 어떻게 읽으셨나요? 네, 막 이렇게 decoding 하시면서 읽으셨죠. 그렇게 각각의 소리를 모아서 읽어내는 능력이 바로 phonics approach입니다. 그러다 보니 phonics를 수업하실 때는 이렇게 sensible words일 수도 있고 가끔은 nonsense words가 들어올 수도 있습니다. 여러분들에게 Mississippi는 a sensible word, meaningful word이지만 우리 아이들에게는 nonsense words일 수가 있죠. 그래서 phonics instruction에서는 굳이 sensible word, nonsense words 이렇게 구분해서 가르칠 필요 없이 그냥 놀다 보면 sensible words가 되고 놀다 보면 nonsense words가 되는 거죠. 자, 그렇다면 spelling 한 번 더 해볼까요? Okay, listen carefully and look at my mouth really carefully and try to spell the words out. Are you ready? Okay. Coffee. How do you spell coffee? Yes, C-O-F-F-E-E. All right. Then what about this? Rustenburg. Rustenburg. Rustenburg.
Okay, how do you spell Rustenburg? Rus, R-U-S, T-E-N, Berg, B-U-R-G. Excellent! 자, 이런 것처럼 단어를 알아서 줄줄줄줄줄 나오는 그런 스펠링 체크는 바로 whole word approach예요. Rustenburg 어떻게 하셨나요? 소리와 알파벳을 계속해서 매칭시키시죠. 그것이 바로 phonics approach입니다. Aha! Now you can see the difference between whole word and phonics approaches. 그래서 여러분들은 아이가 단어를 외울 때 단어를 외우는 모습만 봐도 아이가 phonics를 하는구나 아니면 아직은 whole word구나 라는 걸 구분하실 수가 있습니다. For example, dragon. 아이가 dragon 스펠링을 외우죠? 이렇게 외웁니다. dragon, D-R-A-G-O-N, 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 D-R-A-G-O-N. 이건 뭐죠? whole word예요. 하지만 phonics를 했다? 어떻게 할까요? dragon, D, R, A. 이렇게 붙이면 그것이 바로 phonics를 한 아이의 스펠링 암기 패턴이죠. 그래서 whole word와 phonics는 굉장히 중요합니다. 그래서 간단히 정리하고 넘어가겠습니다. whole word 한번 읽어볼까요? Yes, S는 students예요. Students memorize words like cat, bat, hat, or mat as different, independent words to read and spell them. 즉, cat, bat, hat, mat 굉장히 미닝이 뭐 조합되는 것이 아니죠. 그냥 다 별개로 외워요. CAT 별개로 외우고 BAT 별개로 외웁니다. 하지만 phonics에서는 아이에게 phonics 안경을 딱 쓰게 하는 순간 우리 아이들이 phonics 안경을 딱 쓰는 순간 cat, bat, mat, hat이 뭔가 공통적인 것이 하나 보입니다. What do they have in common? Yes, at. 그것을 골라내는 기술이 바로 phonics 스킬인 거죠. 자, 그래서 우리가 individual sounds는 이제 배웠고요. 다음부터는 sounds blending이 들어갑니다. 처음에는 two sounds blending. 그래서 VC. 다음은 three sounds blending. C, VC. consonant, vowel, consonant죠. 그리고 더 나아가서 longer sounds blending. 그것이 바로 저희 교재의 순차적인 순서입니다. 자, 한번 보시면 자, VC, two sounds blending 볼까요? 우리 아이들 이 소리 압니다. 뭐죠? 아. 오케이. 이 소리 압니다. 아, 붙여볼까요? 이것이 바로 블렌딩이에요. Very simple and easy. 그렇죠. 그러면 VC가 끝납니다. 자, 그렇다면 이 무 자리에 이것이 오면 ac 읽을 수 있어야 되죠. 이것이 오면 at 읽을 수 있어야 됩니다. What about vowels? it, ought. 다 자유롭게 읽을 수 있어야 됩니다. 만약에 아이가 at나 it 같은 것을 읽을 수 있지만 ought나 아무튼 처음 보는 ac를 못 읽는다. 네, 그것은 교사로서 아이가 VC가 안 되고 있구나라는 증거이죠. 자, 그 다음에 그리고 나서 이제 speech phonics 저희 교재에서는 two sounds blending이 이렇게 공식적으로 제시가 되고 있습니다. 그리고 모음을 바꿔가면서 자음은 그대로 한 상태에서 모음을 바꿔가면서 붙여서도 자유롭게 읽을 수 있는 것이 바로 블렌딩의 첫 번째 발걸음이겠죠. 자, 그런 다음 아이들이 이미 알고 있는 긴 단어 발음은 할 수 있었으나 아직 정확하게 full spelling은 할 수 없었던 그 단어에서 이 VC가 있었구나라는 걸 아하 발견하는 기쁨이죠. 자, igloo, egg, IG. 아, 이거였구나. alligator, al. 이것이 바로 VC에서 충분히 할 수 있는 아이들의 progress예요. 그리고 나서 심지어 내가 소리를 만들 수도 있습니다. 그러니까 less controlled activity죠. 그러니까 보통의 phonics 교재는 아이들의 언어 proficiency level이 낮다는 약하다는 이유로 모든 활동이 좀 controlled 되어 있어요. 그래서 아이들이 좀 지겨워하죠. 이제는 네가 한번 만들어봐. 그래서 아이들이 VC를 만들어서 파트너와 함께 서로 얘기하면 내가 받아쓰고 또 파트너 얘기를 하면 내가 듣고 받아쓰면서 스피킹도 되고 리딩도 되고 리스닝도 되는 이런 일석삼조인가요? 그런 액티비티도 준비하고 있습니다. 자, 이제 VC가 되고 나면 Yeah, we are ready to move on to CVC. Three sounds blending. 아이들은 I'm ready. Then 그 다음에 앞에 자음만 붙이면 되죠. 그래서 the, am, damn. What about who, am, ham, ram, jam. 이렇게 sensible words만 하면 재미가 없죠. 자,
am, Pam. Yes. 하지만 Pam은 사실 팸이라는 이름이 있기 때문에 okay, then what about this? V, am, let's blend them together. Vam. 도 읽을 수가 있어야 됩니다. 즉, 아이들이 jam, dam을 읽었다면 Pam, vam도 읽을 수 있어야죠. 하지만 ham, jam은 읽었는데 vam을 못 읽는다. 이건 뭐다? 파닉스가 안 되는 거다. 이렇게 선생님께서는 이 아이가 파닉스가 됐는지 안 됐는지 확인을 하기 위해서 물론 스토리북을 꺼내서 한번 읽어보렴 그렇게 하실 수도 있지만 nonsense words 한두 개를 사용해서 아이가 읽어낼 수 있는지 그 읽어내려고 하는 노력을 하는지를 보면서 파닉스가 됐고 안 됐고를 정확하게 판단하실 수가 있습니다. 제 교재에서도 two sounds blending을 하고 나면 충분히 하고 나면 three sounds blending이 소개가 되고 처음에는 보시는 바와 같이 sensible words로 제시가 되죠. 그렇지만 그 다음에는 they just play with words. They play with sounds. So sometimes they end up with sensible words. And sometimes they end up with nonsense words. 그러니까 하다 보면 sensible words가 되고 하다 보면 nonsense words가 될 수 있는 그러한 자유로움이 바로 파닉스에 있습니다. 그래서 모음을 바꿔가면서 이렇게 읽어보는 그런 연습이 바로 CVC의 중요한 활동이죠. 그런 다음 스펠링을 할 때 이제 스텝 바이 스텝으로 할 수 있습니다. 그러니까 whole word approach 같은 경우는 jam 그러면 jam 그냥 그렇게 외워요. 하지만 파닉스를 했기 때문에 jam, okay, am, jam. 그래서 single, two sounds blending, three sounds blending, step by step 넘어갈 수도 있고 만약에 모음으로 시작하는 것이 좀 불편하다. jam, 나는 그냥 j로 시작하고 싶다. 그럴 경우에는 okay, jam 이렇게 하셔도 괜찮습니다. 굳이 모음으로 꼭 시작하실 필요는 없고 그렇게 하는 것이 차후에 연습하는 데 조금 도움이 되기 때문에 그런 식으로 구조를 잡았어요. 자, 이제 second definition. Okay, sounds blending, segmenting이 파닉스의 중요한 두 번째 definition이었구나. 아이가 개별적인 소리를 모으는 것, 이렇게 아는 것뿐만 아니라 그것을 모아서 읽어낼 수 있구나. 그리고 누가 소리를 냈을 때 스펠링을 guessing 할 수 있겠구나. 거기까지가 파닉스구나. 이제 아셨죠? 자, 그러면 이 블렌딩 액티비티를 제가 슬라이드로 보여드렸는데 실제로 이것을 하기 위해서 제가 잠깐 티칭 팁을 보여드릴게요. 자, 여러분들이 필요한 것은 바로 이러한 카드입니다. 예, 제 슬라이드에서 보셨죠? 실제로 어떻게 수업하는지 보여드릴게요. 이것은 정말 짧은 시간입니다. 10초 걸리고 수업을 시작하시기 전에 프레젠테이션 스테이지에서 하시면 돼요. 오케이? Alright, everybody, look here. Let's read. Very good. M. Okay, now let's put these together. Faster, faster, good. 이것이 바로 VC two sounds blending의 과정이에요. 자, 여기서 잠깐 제가 조금 설명을 드리면 이걸 몇 번씩 복습하죠? 예, 3번씩 복습합니다. 뭐 5번씩 하셔도 되고 7번씩 하셔도 되고 마음대로 하시면 됩니다. 보통 이제 3번을 하죠. 그때 제 팔이 이렇게 안으로 모여드는 걸 보셨는지요? 예. 이렇게 하는 것이 아니라 제가 발을 점점 중앙으로 모읍니다. 왜 그럴까요? 예, 바로 제 모션으로 제스처로 이걸 붙이겠습니다라는 걸 아이들에게 non-verbally 제시를 하는 거죠. 그래서 서서히 붙이고 처음에는 천천히 나중에는 what did I say then? faster 하면 VC가 완성이 됩니다. 자, CVC exactly the same way. 자, 이렇게 드시고 하나 드시고 똑같이 하시면 돼요. Okay, everybody? am. Let's put this together. ham. 처음에는 아마 ham 이럴 수도 있을 거예요. So, faster, ham. 그래서 자꾸 faster 하면 처음에는 ham 그랬다가 ham 이렇게 되는 거죠. 이렇게 해서 처음에 제시를 해주시면 아이들이 어떤 블렌딩에 대한 느낌, 그러면서 단어를 읽어내는 거, 굉장히 아이들이 즐거워합니다. 그래서 이러한 어떤 그 하나씩 배워가는 기쁨이 바로 파닉스의 즐거움이고요. 물론 재밌는 게임을 하고 막 그런 것도 재밌지만 하나하나 규칙을
배워가면서 아하 이게 그거였구나 캐시 이렇게 해서 캐시구나 라는 걸 알아내는 것이 바로 파닉스의 즐거움이죠. 자 그러면 이런 것들은 내가 직접 다 만들어야 되나요? 뭐 사실 이건 만들기 쉽습니다만 그럼에도 불구하고 선생님들께 좀 도움을 드리기 위해서 이렇게 어펜딕스로 뒤에 붙여놨습니다. 그래서 그걸 뜯으셔서 사용하실 수 있도록 해놨고 그런 자세한 인스트럭션은 교재 또는 티처스 가이드에 자세히 적어놨으니 그 부분 참고하시고요. 또 하나 이 블렌딩에서 필수적으로 해야 되는 것이 letter tile, 모으는 거죠. 그래서 이렇게 letter tiles 어펜딕스로 붙여져 있습니다. 그래서 이거 같은 경우는 선생님이 예를 들어서 Okay, everybody, listen carefully. Net. 그러면 아이들이 자음, 모음, 레터 타이틀을 모아서 NET를 만드는 그런 활동이 바로 파닉스의 전형적인 활동이죠. 그래서 그것도 역시 레터 타일 만들기가 힘드시기 때문에 어펜딕스로 붙여놨습니다. 잘 활용하시고 파닉스 즐거운 수업 되셨으면 좋겠어요. 자, 이번 시간에 파닉스 세 번째 시간입니다. 이제 definition 1, 2 다 정리가 되네요. 두 번째 definition은 붙였다 뗐다 붙였다 뗐다. sounds blending and segmenting. 그래서 이번 시간은 VC, CVC로 넘어갔습니다. 그러면 다음 시간에는 당연히 longer sounds blending이 되겠죠. 자, 9개의 question 또다시 돌아왔습니다. 이번 시간에는 몇 개가 해결이 됐을까요? 자, 3번은 지난 시간에 이어서 이제 fully answered. Number 4. 어디까지 해야 파닉스를 다 했다고 할 수 있을까요? 네, 이미 저희는 정리가 됐습니다. 개별 사운드를 알고 이걸 붙이고 떼면서 자유롭게 읽고 스펠링 게싱까지 할 수 있는 It cannot be 100% correct. 그러니까 100% 맞을 수 없을 수도 있어요. 왜냐하면 스펠링이 굉장히 복잡하니까. 하지만 게싱하려고 노력하고 거의 8, 90% 게싱을 할 수 있다 파닉스가 된 거죠. 그래서 소리를 알고 붙였다 뗐다 할 수 있다 파닉스가 된 겁니다. 자, 5번. 그렇죠. 파닉스가 됐는지 안 됐는지 어떻게 하나요? 바로 keyword, nonsense word. 좀 이상한 단어를 가지고 놀았을 때 아이들가 시도할 수 있다, 할 수 있다 파닉스가 된 거죠. 왜냐하면 cat이라는 단어를 아이가 읽거나 또는 스펠링 CAT를 말할 때 이 아이가 이 단어를 알아서 얘기를 하는 건지 아니면 이렇게 조합을 해서 얘기를 하는 건지 we cannot really sure. We cannot be really sure. So we introduce a nonsense word, an odd-looking word, and my students can try to read them out. 그러면은 파닉스가 됐구나라고 얘기를 하는 겁니다. 자, 소리는 다 아는데 읽을 줄을 몰라요. 바로 blending 안 되기 때문이죠. 그래서 이런 카드를 가지고 붙였다 뗐다 faster 하면은 금방 해결이 됩니다. 자, 다음 시간 마지막 시간에는 블렌딩의 확장입니다. VC, CVC. 기존 교재에서는 CVC에서 끝나거든요. 네, 그럴 필요는 없죠. 블렌딩만 해서 충분히 긴 단어를 읽을 수가 있습니다. 그래서 longer sounds blending. 그런 다음 이제 본격적으로 Speed Phonics의 전체 교재의 구성 그리고 이 교재가 끝나면 아이는 무엇을 할 수 있을까에 대한 prospect. 당연히 I can read죠. 그래서 나는 읽을 수 있다. Feeling of success, sense of success, sense of achievement를 주는 것이 바로 Speed Phonics 교재에 깔려있는 철학입니다. 그래서 그런 부분 소개하면서 마지막 강의는 마무리를 하도록 하죠. 자, 이번 시간은 이렇게 준비를 했습니다. I hope you enjoy the session and see you next time.